takes my breath away. I can hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited just to love you. Now that I have found you, you've got the look of love. It's on your face, a look that time can't erase. Be mine tonight. Let this be just the start of so many nights like this. Let's take a lover's vow and then seal it with a kiss. I can hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited just to love you. Now that I have found you, don't ever go. Don't ever go. I love you so. The look of love is in your eyes, a look your smile can't disguise. The look of love, it's saying so much more than just words could ever say. And what my heart has heard, well, it takes my breath away. I can hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited just to love you. Now that I have found you, you've got the look of love. It's on your face, a look that time can't erase. Be mine tonight. Let this be just the
start of so many nights like this. Let's take a lover's vow and then seal it with a kiss. I can hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited, waited just to love you. Now that I have found you, don't ever go. Don't ever go. I love you so. The look of love is in your eyes. A look your smile can't disguise. The look of love, it's saying so much more than just words could ever say. And what my heart has heard, well, it takes my breath away. I can hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited, waited just to love you. Now that I have found you, you've got the look of love. It's on your face, a look that time can't erase. Be mine tonight. Let this be just the start of so many nights like this. Let's take a lover's vow and then seal it with a kiss. I can hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited, waited just to love you. Now that I have found you, don't ever go. Don't ever go.
Your smile can't disguise the look of love. It's saying so much more than just words could ever say. And what my heart has heard, well, it takes my breath away. I can hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited just to love you. Now that I have found you, you've got the look of love. It's on your face, a look the time can't erase. Be mine tonight. Let this be just the start of so many nights like this. Let's take a lover's vow and then seal it with a kiss. I can hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited just to love you. Now that I have found you, don't ever go. Don't ever go. I love you so. The look of love is in your eyes, a look your smile can't disguise. The look of love, it's saying so much more than just words could ever say. And what my heart has heard, well, it takes my breath away. I can hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited just to love you. Now that I have found you, you've got
The time can erase. Be mine tonight. Let this be just the start of so many nights like this. Let's take a lover's vow and then seal it with a kiss. I can hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited just to love you. Now that I have found you, don't ever go. Don't ever go. I love you so. The look of love is in your eyes. A look your smile can't disguise. The look of love, it's saying so much more than just words could ever say. And what my heart has heard, well, it takes my breath away. I can hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited just to love you. Now that I have found you, you've got the look of love. It's on your face. A look the time can't erase. Be mine tonight. Let this be just the start of so many nights like this. Let's take a lover's vow and then seal it with a kiss. I can hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited just to love you. Now that I have found you, don't ever go.
The look of love is in your eyes. A look, your smile. 各位贵宾，你的会议到50分就会开始，一下係49分，請大家熱坐，一下下來。各位貴賓，歡迎參加文學客家認同分組討論。首先有請主持人台灣大學台灣文學研究所蘇錫斌教授致辭，掌聲歡迎。3位發表人、與談人以及在場的所有貴賓我是蘇碩斌，現在任職在國立台灣大學台灣文學研究所。那為什麼我會在這裡當然一方面也是因為我研究的是台灣文學，那其中呢也包括到客家的文學。那另外一個原因，我想主辦單位會找我來，應該也是因為過去4年呢，我在國立台灣文學館擔任館長的工作。那這個館長的工作主要就是負責呢，要把在台灣發生過的所有的文學呢，都能夠讓它更茁壯、更向外推廣。所以客家文學在台灣呢有一個非常好的發展。那我們都了解，客家文學呢，其實隨着客家人來到台灣就已經有。那因為文學的定義呢，雖然我們看起來它是一個文字所表達的一個藝術形式，但其實呢，用口說的傳統呢一直都存在。所以用山歌用歌謠的方式呢，早就已經存在一個非常好的一個美學的表現。那另外一個問題就來了那如果有這麼強烈的一個語言的傳統口說的傳統，那麼有沒有一個相對應的文字以及一個語言的系統可以來對應客家文學？那這個問題就會變得比較複雜，而且呢，我相信應該有比較困難的解決的時候。那也因此呢，我們在很多偉大的客家文學的作家當中呢，對於客家文學的定義其實一直都在游移當中。那這個游移我覺得不是壞事，而且呢，它更表達了一種彈性。所以呢，鍾肇政先生在1980年代在編客家文選的時候，其實已經定義了說，客家文學並不是用客家語言來撰寫的文學，而是一個屬於客家人的文學。那後來呢，在黃恆秋先生在編客家文選的時候，這個定義就更廣闊，也就是說，不是客家語言所書寫的，而且也不限定是客家人所書寫的，而只要是能夠發達到一個客家的精神，我們都認為它表達了客家文學的一個意義。所以在這一方面，我們就可以慢慢看到今天的一個主題，就會回應到這樣的一個這麼廣闊的一個書寫可能性，到底能把客家文學帶到更遠的地方，還是我們會讓它集中在一個地方？這些呢，都是我想可以談的。那今天的主題呢，很有意思叫 Literature, Hakka and Identity。它的 Identity 呢，是用一個我看到了標題是一個大寫的單詞一個大寫的單數的一個名詞，那是不是有可能是一個小寫的複數的名詞？這個也就是我們待會呢也可以進一步討論。那我就來介紹一下我們今天的3位發表人那第一位是印尼的作家來自邦卡島的湯順利湯先生那他有非常多的短篇小說的著作為主，在台灣也有一本已經翻譯成他把他的選集翻譯的《幽靈船》由四方文創所出版的這個各位可以在圖書館可以借得到。那第二位發表人呢是黃義啟黃先生他是馬來西亞華校董事聯合會總會，也就是所謂的董總的課程局副局主任兼副研究員那他呢也在台灣有相當長的一段時間在留學，對教育、對語言的推廣、對文學的一個展現都有很好的一個研究。那第3位呢是我們台灣的作家張方慈張方慈老師。方慈老師是一位詩人那雖然我們剛剛提到客家很漂泊，但是我只要想到方慈老師都覺得是一個飄逸所以我們就看看詩人怎麼樣來演繹這個從離散到飄逸這樣的一個感覺。那最後我們有一位評論人是潘碧華潘教授他是馬來亞大學中文系的系主任兼教授。那我們現在呢就請我們由湯順利老師先開始我們今天的發表，那時間是各15分鐘，最後再有10分鐘的評論好，以上請開始。那請我們歡迎湯老師。
还没。大家好，我可以用客家话分享，因为我的口音有问题，因为在印尼32年，我们不能讲中文，不能学中文，所以我的中文是自己学的，没有我的 slide 了。没有啊。OK， 我的英文的，对。我没关系了，PDF 没关系，OK。好，谢谢。那我们请那个第二位黄一奇老师先开始哈。那我们请那个档案这边先准备一下，谢谢。好，那黄老师麻烦你哈。那个 pointer。喂 ，test， 这可以让我操控吗？没有啊。谁可以帮他翻页？你帮我翻页好 ，OK。请他们翻译。好，那我看我往前站好了哈，就因为我也想看一下。好，各位先进啊，各位师长，各位嘉宾，大家下午好，很高兴能够在2023年全球客家文化会议给各位做一个报告。我今天报告的主题是客家文化与认同以新山客家公会96周年会庆晚宴为探讨对象。我係客家人啊，我係傑斯河婆人啊。好，那我们往好是。好，那我们往下一页哈。那新山在哪里呢？各位可以看这个图，在左边啊，在新山是在新加坡以北的一个城市，大概距离我们的会场呢，大概是3800公里。那右边呢，这个是新山客家公会96周年会庆晚宴的一张海报。各位你可以看到有一个叫寄送光前玉后，就是主打这个舞台剧的部分啊。那我今天要谈的，除了寄送之外呢，还有谈一谈这个晚宴的仪式，然后也谈一谈餐饮的部分，也谈一谈其他，比如说一些印刷品等等哈。因为这个晚宴，我认为它有很强的一个客家文化的元素在里面，然后我会从客家文化元素里面兼谈一些客家认同的事情哈。下一页。好，这个寄送呢，主要取名是取意于客家人对四季的歌颂。彰显客家人歌颂天地厚德、感恩四季多姿多彩，以及发扬客家人坚韧不拔等等的特质。它是柔佛新山客家公会原创的一个系列舞台剧，它一共演出过5次，从2008年到2022年。当然每一次的主题会略有不同。2008年是春夏秋冬，2014是客家春秋，2016是回家，2019年呢在第30届的那个海外客属的大会上呢，有扮演过一次光前玉后。那2022年是一个改良版哈。我们来看下一页。那剧情，这个寄送的主要剧情跟人物是这样的哈。在这一次光前玉后讲述了在明朝时期，客家人张耀祖呢在惠州长大，然后在父母的引导跟栽培之下呢，他考取功名，然后告老还乡，造福乡子这样的一个故事啊。它一共分为6幕，因为它是舞台剧嘛哈。它一共分为牵牛送嫁、三遭报喜、秦庚与读金榜题名、锦书宴回、光前玉后。这故事是紧扣在张家的，主人翁男主角叫做耀祖，那耀祖的妈妈叫做阿妹，阿妹嫁给了阿庆，生下耀祖，耀祖娶妻，生下2个儿子。然后剧里面因为有前面的部分有谈到阿庆跟阿妹结婚，会出现了阿庆的父亲跟阿庆的母亲。其实，在那个 Facebook 上都可以看到完整的舞台剧版本，只要你到新山客家公会的 Facebook 就可以看得到了。好，我往下，谢谢。好，一开始呢，这个剧在谈婚礼的时候是阿庆跟阿妹的婚礼，除了我们常见那种梳头、拜堂、祭祖等等，它展示了一种其他的元素，包括阿妹她在脚踩烧鸡啊，就是那个米筛啊，
他的父亲呢，让他蹲着，父亲在他伞上呢，以绕圈的方式撒上茶跟酒，然后那个哥哥呢，把阿妹放在烧鸡上了，把她托付给新郎阿庆，搀扶他上花轿。当然我们知道这些所谓米塞烧鸡，它有那个圆满吉祥的意思嘛。我看到一些资料说，在婚礼的时候，新娘不要见那个太阳，所以有时候会在遮着那个头，让那个新娘出嫁哈。然后新人呢，就阿庆跟阿妹，他在入门之前跨过火盆呢，跨火盆去除邪祟啊，去除瘟疫等等的象征啊。然后阿庆父亲从那个托亲下取烧入去拜祖先，然后那个拜堂之后进入洞房，新娘的母亲呢拨开手中的蛋壳，说一些吉祥话语。好，那么往下一页。好，这是当天的一些片段。这个新郎呢，这哥哥背着他妹妹准备去出嫁了哈，前面有一个托亲，挂着一个烧肉，然后大家觉得很开心啊。准备上轿的时候呢，随行的队伍把那个烧鸡那个米塞摆在地上，让新娘踩过去，上花轿，好像有吉祥的意味哈。好，我还有下一个影片在同一张哈，我们来看一下。好，这个新郎来迎接新娘的时候，他先在那个轿子那边踹了一下，然后把新娘接出来，然后他们2个人一起进入张家。可以看到刚才有提到所谓跨火盆的，我们可以从另外一个角度看到跨火盆的动作哈。然后张家的父亲阿庆的那个爸爸很兴奋啊，他就赶快去那个托亲上啊，然后把那个烧肉取下来去祭祀他的祖先哈。好，这也可以了，我们到下一章哈。好，这个祭颂里面呢，它是舞台剧的，它有谈到农事跟织染的部分。农事就包括那些壮丁在那边插秧啊，锄地，然后妇女在山中采茶。那个当然可能在江西啊、福建、广东有蛮多的丘陵，它为那个采茶提供了一些背景啊，发展茶叶的一些背景条件哈。另外在织布跟染布的部分，可以看到有蓝染的部分，染的布之后呢，还去拿去晒布。像右下角的那个图呢，阿妹她在那个织布机上面，她也在那边努力的织布啊，这样子哈。我们往下一个 slide。祭颂里面也谈到了饮食跟习武的部分。妇女在村里面收集百家米酿娘酒，这有用红曲啊、糯米等等酿的一种酒啊。当然这后面有嘉宾互动，我会再说。然后酿娘酒让阿妹坐月子，然后煮一些美食给她吃。然后阿妹在坐月的时候，家伯炖鸡给她补身。知道炖鸡。吃鸡肉并不是每天能吃的，当然那个坐月的时候，为了那个产妇要补充营养啊，就给她做一个炖鸡啊。那个阿妹呢，为她儿子呢上京去考试的时候，准备了馒头、水和盐焗鸡啊，让他在上京考试的时候路上有东西吃，让那重口味的比较耐饱哈，能够充饥哈，盐焗鸡哈。后面还会有谈到盐焗鸡。习武的部分，可能早期客家人有比较多迁徙。为了防身，为了捍卫整个社群呢，他们有习武。像剧里面的小耀祖跟他玩伴的时候，他们本身在玩的时候也有习武的动作。耀祖的2个儿子也有习武啊。我们看下一章。好，接下来我谈一谈男女主角的一个性格的特征。男主角耀祖呢，体现在爱幼、上进、爱乡等等。他疼爱他的儿子哈。然后他很上进，他上进去考取功名，好像那个很多的世人的最终的依归就上进去考功名哈。爱乡，他把当年呢带去那个上京的一把故乡的泥土，然后当他功成名就的时候，回到家里也把这个泥土带回来，然后积极建设乡村，并且创设同源私塾。这个同源社刚好新山客家公会他创立的时候也叫客属同源社，他希望可能观众在参与晚宴的时候有一个内在的连接，了解到公会发展的历史了哈。好，我们看女主角的性格特征，下一章。女主角呢主要是顺从、刚毅跟勤勉。这个阿妹呢持家有道，相夫教子哈，多劳作少休息。当然在教养方面她蛮强悍的，她会编儿子的哈。我妈妈也是客家人哈，我有很深的体会。我想各位有没有这样的体会啊？可能有啊。那个
他的孩子不认真学习的时候呢，他模仿那个所谓子不学断机杼的做法，他就织了很长的布在中间，这样一切过去，一刀两断哈啊！如果你半途而废，就是这个下场哈。大概就是从这样不同的方法来感化他的儿子哈，展现他刚毅有点强悍的勤勉等等的特质哈。我们看下一章。好，刚才谈的是祭送的部分，我们来谈一谈宴会当天的仪式。我主要谈2个部分，一个是致辞。好，致辞当天呢，紧扣客家人跟新山客家公会的历史啊，鼓励会员参与活动跟捐款。当前新山客家公会在该客家大楼大概会用到台币1亿6、7千万这样子的费用，进行的还相当的顺利哈。啊，那我当天也有所谓的敬酒的活动的仪式。它是呼应舞台剧剧情的。当那个阿妹准备去坐月子，酿那个百家米酿良酒之后呢，各位嘉宾上台了之后呢，就开始开坛取酒、倒酒入碗、敬酒等等进行这仪式。每一位参与的那个晚宴的宴席上都有出现一瓶娘酒，待会我们后面可以看得到。每个人在这里请酒的时候、宴客的时候，大家同欢共乐哈。像我们是一个下面这个图，右边这个图，左边这一位。新山客家公会的名誉顾问、名誉会长啊，拿督张瑞安也在我们的现场。我看拿督跟大家打个招呼好了。好，那我们来看下一页哈。好，接下来是关于餐饮客家菜。当天吃的菜啊，我们就问那个酒家，你哪里来的拿到这样的那个 recipe 哈？他说不是，是新山客家公会特别准备的，还有特别给了一些名堂跟一些叙述在右手边。入场前呢，实际上是吃了一些烧肉，但烧肉刚才我们知道，在喜宴的时候，它在那个托青上面有挂烧肉哈，它是跟剧情是有连接的吃的食物。那配合敬酒仪式呢，它有娘酒，刚才我们已经说了。那客家菜的命名跟叙述，我们可以看右边呢，第2个，比如说带路司晨叩彩门，下面的字可能比较小哈。鸡有司晨之功，意为秀才上京的补身品。刚才我们不是说要主上京去考试吗？他吃盐焗鸡，桌上就出现了一个盐焗鸡，各位你看到了，那个盐焗鸡就在你的面前。当你本身就在这整个舞台剧跟你的晚宴里面，你是融合在一起的，然后你可以整个随着剧情的演进来去体验整个客家文化哈。我们来看下一个，在其他的部分呢是关于活动的特刊。好，在这本当前有一本当天出版的一本光前玉后的特刊呢。有很多的历史文化的介绍、节庆的介绍、地方活动、名人事迹、美食介绍、山歌扫码聆听等等，都有在里面哈。然后我们来往下看，还有其他的印刷品，比如说在环保袋、红包袋、茶叶包、春联等等哈，都有印有客家的字样。像这个长头的春联的上面2个字是客跟家嘛。当那个会员他参与了这样的活动，他本身把这样的春联贴出来的时候，某种程度上他也想彰显了他自己作为客家人的身份，有一点认同的意味对我来说哈。那我们来看往下。好，我们顺道谈一谈方言群的认同啊。不管是麦流芳还是庄国土这2位学者呢，他说早期会馆呢就是南洋华人生活中的一个部分，它是一个不可分割的很重要的一个组织哈。然后那个社团呢，也是华人社会的一个核心啊。好，陈志明呢，他有说，马来西亚的华人呢，本身认为自己是华人，这是用来区别自己跟马来人啊、跟印度人啊、跟卡达山人啊、一般人等等的一种定义哈。然后他们也认同各自的方言群体，然后相近的方言然后互相的沟通啊。它是一种亚族群的认同啊，它是可以随着情境被强调或者不被强调的。好，我们往下看呢。好，其实可以直接把它按多几个，对，请再把它按完。好，再按多3下吧，哈。OK， 再多，好，停。好，那会馆成员呢，他出席这样的晚宴的活动，他欣赏客家舞台剧，参与蕴含丰富客家文化元素的晚宴呢，某种程度上他对这个客家还是有他的认同的，这我们推断了哈。然后这些会馆成员呢，欣赏的完了这样，经过这样的晚宴之后，他也沉浸在那个整个环境文化的氛围里面呢，有可能会强化他的客家认同哈。会馆成员除了出席活动之外呢，如果他经过不断的参与会馆其他的活动呢，或者是他慢慢的透过晚宴之后有一个延续滚动参与的动作，有可能
这样的一些活动会带动其他更多的会员参与社团的活动。好，我来为各位做一个小结啊，下一页。这份简报呢，主要说新山客家公会96周年会庆晚宴呢，它有光前预后，还有各种仪式、餐饮、物件等等啊，它是饱含客家元素的。我从那个简报里面，我们观察指出啊，参与具有丰富客家文化元素的晚宴，会增进参与者对客家文化的认识，并可能会促进其认同啊。然后其他讨论，比如说舞台剧情节，因为它的设定是在明代，刚刚我们一开始说，那明代是不是有这些礼俗，可能我们还要再考证一下。第二个是客家男女，他本身他的性格该就是比较我们常见的那些，男的可能是比如说要很上进啊，女的可能要相夫教子啊，很刚毅等等，是不是有其他的可能？可能未来可以去再做思考的。未来如果要办理这一类的晚宴呢，把它做得很有丰富的客家元素的，或者是其他的方言群办理类似的活动，可能我觉得可能是一个很好的一个开始了，它可能会带来后续客家文化的推广跟一些客家文化认同的增加哈。可能的研究可能也可以在其他的活动做相关的开展，但因为我这只是一个简报而已，所以没有要做这么多的结论了哈。那我们往再下一页。在我结束之前呢，我还是要感谢马来西亚客家工会联合会副总会长，还有新山客家工会会长张军国先生提供我相当多的资料做参考哈，跟研究哈。另外呢，这边也顺便提一下，我好像看到还有新山客家工会的代表出席这个会议，包括副会长郭烈光先生哈，青年团团长张凯翔先生哈，好。真的好，如果有疏漏的话，我就没有看到的话，请原谅哈。好，我还有其他的，对不起哈。好，感谢各位聆听了。我本身并不是什么民俗专家，如果有什么疏漏的地方，恳请各位给我指正哈。谢谢各位，请指教，谢谢。好，谢谢佩乔王主任。好，那利用新山公会的一个演出呢，我想要探讨到一个刚刚那个会场里面，我们也一直在想的问题，就是透过新加坡这种案例。到底这样的一个客家的亚认同，跟华文的这个大一点的认同，以及整个马来西亚的认同，他们之间的关系，我觉得还有蛮多很微妙的地方可以再讨论。那我们也期待黄老师可以有更多的一个详细的一个说明，在未来的再呈现给我们。好，那我们请问一下汤顺利老师的 PowerPoint 已经安装完毕了吗？好，那我们就请汤老师。好，谢谢。好，请掌声欢迎。OK，我用客家话来分享。客家人來演嘅地方，17世紀就嚟到演嘅地方。邦格島、班加島，嘅發現石屎，荷蘭人發現石喺1700年，1700年，所以荷蘭政府喺香港的蘇丹國他們去中國去新加坡先去係馬來西亞就按照客家人要經驗做石礦嘅客家人帶出邦加屋裏頭以前他們的生活很辛苦在邦加沒有他冇得自家做活吃冇得鄉村下面
大部分邦界客家人呢，就係打外人來嘅，即係海南江西，喺度廣東人啊。即係即係一個嘅人類就 Melody of Summer 說，他寫1823年有4000客家人呢，落300隻鄉村落邦格處啊，係1852年有14,000客家人啊來到邦格，而後來到邦格，佢係冇做社工嘅工作，佢當然就係要做農人，做海邊做有人，還有做生意嘅落做比較有大嘅村啊，20世紀客家人開始來到邦格嘅，開商店，還有市場買東西，市場嗌阿公嘅方式用嘅家人照，未做來到邦格，佢叫細時候佢阿伯帶佢出邦格做生意啊，頭擺嗌阿公睇最係插貨店。後來每下我阿公嘅拆衣服茶衣店我阿公嘅頭擺佢冇讀印度書，佢讀藝術書，係我阿爸嘅中華學堂中華學校出嚟嘅出身所以小時候我當然印尼唔能講中文，唔能寫中文，冇要中文報紙，冇要中文嚟學校。要65年開始印尼政府開發時候沒有，你們不能用華語，不能寫漢字，所以我就係讀印尼文小時候我阿公我阿爸要教我術，點教，因為呢就是危險的問題所以我嘅中文不一樣，在馬來西亞你可以學中文，在印尼你沒有辦法所以還有但係我嘅家庭嘅人都大部分邦格嘅華人還要留下嘅客家人嘅文化，唱山歌還有乜嘅釀豆腐還有留下很多客家人嘅文化因為我當然就係冇讀到中文我當然寫山歌就係用印尼文拼印尼文拼嚟我小學時候我初中時候高中時候有很多朋友同學喜歡山歌嘅歡喜山歌嘅人因為冇有能力寫中文，我當然用印尼文拼寫出嚟嘅山歌我自己沒有用客家話寫文章，我用印尼文寫客家人的生活，客家人的文化我有出五本短篇小說全部就係像講客家人嘅生活，邦格客家人嘅歷史，我寫嘅故事，我寫嘅詩歌就係全部係種客家人
因为做马盖为什么我没有用客家语写啊？因为在那边呢没有客家人可以很少可以看得出客家话啊，还有他晓讲可以讲不可以啊，所以我嚟用印尼文啊，汉巴人能夠看啊，還有我要見下我寫緊一本書一本小說就係我嘅貼嘅那就係kampung halaman di negeri asli 的意思影像的故鄉的意思hometown in foreign land 還有結婚啦有出生的還有 funeral 的事情還有幫個客家人還有用客家嘅農曆的 tradition 嚟在搬家都也有很多馬來人，搬家的馬來人不是馬來西亞的馬來，本地的馬來，他們有很多可以講客家話在那邊，因為客家人來到搬家的就是做西礦的工作，所以他們一起的工作聯絡比較好。在搬家的客家人跟馬來本地的馬來人有很多客家人有很多跟馬來人結婚他變穆斯林也很多也有在五里洋我的村還有在南榜還有在溫度地方下對我們用在布卡落布卡在家裡用客家話但是在Pangkal Pinang就是邦改中間Pangkal Pinang Sungai Liat他們沒有很少用客家話，他們用邦家的馬來語在家裡還有所以邦家的馬來人馬來話有差很多客家話比講沙矸這是下曠野的沙矸就係水矸的矸所以他們印尼文沒有 vocabulary 沙矸他們用客家還有什麼知覺聽係什麼？知覺就係用知作嘅體但係用客家話嚟念起嚟嘅，印尼文用客家話，馬來人用客家話念起。邦家嘅客家人還要寫客家，有見下還要寫客家，還要抽起客家，還要唱客家嘅山歌大部分他們用羅曼拼音羅曼 alphabet 用印尼 spelling 嘅寫好你來寫
呢就係幫家人寫的客家山歌，切仙姑來切姊妹，切當蓮花六當開，切當蓮花開六當，漢要一當天浪來。還有個個山當種沙薑，熱情風來熱情香，呢個學到沙薑樣，10人見了9人相。你還有唱馬來文的mawal都mấy句hoa mawal不是melati hitam manis là gì sao mà hitam manis khác的皮膚很hitam 皮膚很hitam manis 就係你anh to mỗi trái ngày kiến này con to mỗi yêu chỉ chạy chẳng có gì anh yêu có con nhị đi ngày ta không san lại xin nhỉ liu chăm mà lại thay xin nhỉ vẫn cài theo cài mùi to chu chim dapat bini bác sĩ đi anh yêu chỉ truy hay vậy đấy bolu lapis chốt lung ong kopi susu chaku chong có chọn sam kết đa sĩ mỗi gia trọ Hồ Lan chong Hồ Lan的衣服就是这衣服Hồ Lan chong的ngày bông bún nhị con ngày cái thay chong cái san co kỳ mỗi hay hạ cá nhìn kỳ mỗi hay cái hạ cá nhìn kia yên nhẹ bún thì nhìn他很喜欢这我们的客家文化，所以他辛苦的练习唱山歌。他们的口音有点问题，他们因为他每天练，所以慢慢来可以唱得很好了。你们可以，他是。đi vấn đó là lúc còn đi mà thằng là Timor Leste đó xin để gọi cha他们西片的 Timor 印尼还印尼管的地方xin mai dư chơi yêu buông yêu muốn nghĩ sàn có kỳ to theo他自己，他去个天罗面前，他去个喊去他去冲出来他冲完给半ngày他ไม่ขัน冲到河冇向我後來ngày用咯ngày cái Facebook 上。有很多客家人咧看同幫家孩看同因為他不是客家人，為什麼他不是客家人？為什麼
也喜欢客家的三个你以前就係客家做社控嘅嚟到邦家做社控嘅人所以邦家不理動嘅，所以他們出的不是房子了，他們休息的位置，还有这是我的爷爷的，这个院长係中華民國12月18 1939年。这是我的奶奶的护照，也很中华民国，中华民国，踏入了中华民国，1936年，这我写的，我翻成中文的，我的故事在台湾出版的。这个我的新书，这4个的书，鲁马的这是意思家的意思，从唐山来到芒甲山就这个南洋地方，还有没有谢谢，新梦多多。好，非常谢谢汤顺利老师啊。我不懂客家话，但是我完全听得懂他在讲什么。我想就像刚刚那一位唱歌谣的，他并不了解说这是什么样的一个根源，但是他完全融入了客家的精神。那我想这个也就是我们这个主题要讨论的，透过文学这样的意涵，到底我们能不能把客家这个意义做得更大更远，然后甚至呢更细微的到每一个地方。那我讲这个，汤顺义老师这个我看的那个书的介绍，他是利用1930年代的这样的一个迁移他自己本身的故事里面因为邦加岛是印尼里面华裔人口占了将近50%是一个非常惊人的数字。那他利用这样子来当小说的背景，而且是用印尼语来出版，我想这个意义是相当不凡的那我们期待他更多的一个出版跟讨论好，谢谢汤老师我们再次掌声。好，那接下来请我们台湾代表就是张邦慈诗人张邦慈老师来做报告。各位好各位朋友大家好，很高兴我可以成为台湾代表这是对所以我这一次我就用文学在场客家出身来跟大家做一些我就是开始就是我的文学生命以来我的观察，还有就是我的参与跟大家做一些报告OK， 下一页。好。第一个部分呢，拢来上经讲文学基因我想也就选到两下都共同多，然后语言文化，开个个文学无语言文化基本上文学都其个用分唔对对那未来讲好，所以我认为来讲，像投台湾文学来讲。都带头台湾也都不管喺乜个族群嘅朋友，佢本身嘅語言，語言地度都當到文化，像頭先歐洲依個朋友佢都講，睇報告啊都講，如果語言消失，就好像在博物館放一個炸彈，就什麼都沒有了，所以等於講，我想作為一個文學人、創作人，也不論講係咩文學啦，像天陽也都種下係所以講無遐兩界，有安尼係堅持，像頭先安尼順利講解都基本上做係對人未來嘅所以我想語言文化都係作為一個創作當中要係你的立足點這個部分，我想也是安尼講好，過落來再下一頁。我想開始講以前，我先
贴出一个2021年《纽约时报》今日我看到嘅一个就是讲阿鲁卡。阿鲁卡呢，其迄利马部落对不起，朱马部落最后一个人了，其因为又都该肺炎就是这几天疫情都该肺炎，所以朱马部落的最后一个会讲他们语言的人就消失掉了。佢当时也看到人个新闻，佢行来讲新冠头像绿皮灯用来用。所以你们抗议，不过它也是这个世界仅有唯一的一种语言、一种文化就没有了。所以就是讲信仰，也讲渐进啊，也讲也都就是讲政府的政策也都问题，它就可以让一个语言从此在这个世界消失哦。而且也係個當嚴重嘅問題啦，吼，所以我先點傳揚一個部分。我嘛講到你講10月初，我要同一個法國那個50人，做一個對談。做乜我講樣咯？因為佢係法國奧克西坦語嚟，奧克西坦語同法國也是被歧視的語言所以佢也擺來，我們是從對語言講到文學。也件事情，我講作為個台灣人迄當幸福，尤其有人有較為會用宣講呢，就是說國家語言法在台灣發生了，可是在法國人見到佢迄當文明的國家，他只通過一個叫做口音歧視法，所以我認為就是講，人也都創造人，因為有按自由的環境，當然人也當。通下人所有的人個權利好，下一張。其實台灣文學也好客家文學也好，客家文學也唔係講對兩下有國家語言發展有客家文學，其實客家文學從我係兩位係寫出吳濁流先生，佢家下。其實佢個漢語詩裡面，也講佢小說底部都是客家文學啊，都很多都是人客家人的身份啦。所以對講客家文學，唔係講讓人家經驗這樣有。所以來講，台灣文學裡的客家風景早就是滿滿是所以人家底部手下鍾立佛啊、鍾天明龍應忠、鍾老李橋也都也講現代性也部分來像也風景。該做到頭人的面前的所以另外還有個特別講到杜潘方格佢對客語的書寫這件事情，佢係當堅持。當然佢剛才有問鍾老有問鍾老鍾肇政先生的講因為鍾老的那個他的一個。就是講散文裡邊都有講到呢點，伊講行呢條路唔係正經好行，因為用到那隻詩也個對講，完全表現文學個東細微、當有的感情個東西，咱可能講較當到咱傳統的身份語言，不過身份語言用選變做文學語言個哈，也係咱來答辯個，也對講其係。當生氣嘅素材，佢咩對講，好些都等青菜用，唔係，咱是亞太人係，唔單止講保持咱個香，用個寫落來，也係對講，咖啡會經驗嘛係當上做嘅事情好，過落來呢，係想下一張麻煩，好，也都係頭擺。有到文學法統鍾老鄭清文先生佢賣當有名，也啥都係吳濁流先生的公子，在吳濁流文學獎裡面，每次都是有很多這樣子的一批陣容都要台灣文學人所以我想我喺當用很多時在講曾經也都前輩嘅腳妹啦見行好，所以我想也係
吴浊流先生等于说带出台湾文化条路，按俺人迄腾进继续来坚持落去，吼。好，过落来下一章。好，都迄讲文化菜场客家出相哦。我想托安尼个朋友文友伫北当中抗议，嘛有福隆人，嘛有演出面哈就中哈都迄讲族群里面的客家，其实我们从来都是在一起的像我些朋友嘛系啊，所以我想托台湾一个文化有一个共同体的概念。安尼互相欣赏。当然客家人当然母语运动了后，其实我想嘛，相对于其他族群也有一些不同的刺激。我唔敢讲安尼抗议迄带头啦吼，毋过就是讲国家语言法了后，后来的朋友今嘛当都在用所谓的就是台语书写，就是讲在用福佬话去做写作吼。当姊妹就是讲，母语运动基本上佢嘛係一個文化，也係講一個社會嘅運動。文化人從奈何也講規圈落來基本上我們這些文化人從來都是在場的，冇脫離社會所以從下就係行頭前當然頭擺本人作本人詞也都當多啦吼。吳濁流先生想講較頭腦當好，佢寫東西很空空嘅，冇遐樣發表。所以講文化人呢，佢重要是唔單係文化，其他社會上邊嘅所謂嘅文化與社會運動，從來沒有缺席。所以我想也都係個當重要，我唔知其他國家運動嘛，諾貝爾文學獎迪拜都當到嘛係安尼愛行，所以台灣文學佢啲都組織力量，像頭擺台灣筆會，都兩下像也有客家筆會，都天天都有當到共同一個理想，有共同信念呀，都朋友佢都不有得像社團出來，我想客家認同行通。對母語運動，能有自家電台，有自家嘅電視台了後，當然也都進行路更快啦，好，下一種，也係李橋先生、李橋老師佢一個發表，我想街頭運動從下部讀到也個長老當然一定有啦，也李橋先生佢從了不管。因為佢都講佢文學精神有一個反抗精神嘛，所以我認為就是講，我們很難不發出聲音，對講對社會也講對環境也講語言也講像講生態，就是生態方面，就是所有的世界性的議題到台灣來，我們作為文化人。冇不用幾個啦就是說我們隨時都在接天線來呼應這個世界，來跟這個世界對話好，個下一種。所以兩下都要做一個文化嘅跟同社會嘅運動，頭先有了講所以去年台灣對抗日新文化運動到228美麗島規像我頭先講嘅我想也菜場嘛，當到能向下行街頭誒好，下一種也都反核啦有把一種係高平原中路嘅片草講喝春酒將不協動也種所以嘛一生氣像地圖來紅姐佢嘛係靠女性運動剛下佢哋每下也有做一些對講比較婦女的，然後參與這個社會運動所以我想這個明成大哥嘛佢下上，所以我認為就是講咱台灣文化也部分係當姊妹就是講我們從來都是跟社會連接，從來沒有脫離所以唔係講好出頭，是因為我們無法忍受覺得這個是我們自己的事情好，下一個
所以也迄台湾文学的纠结来力量哦，从台湾文业历诗社、台湾笔会、女金诗社，还有番薯诗社，还像也都很多啦哈。列出来是比较偏所谓的本土这个部分，但是事实上，像比如说我自己比较认识，我自己本身是从参加历诗社哈，卡萨，像跟他们有蓝星诗社、创世纪诗社，同样的也是有不一样的风景。每下嘛，就是懂得该的朋友，好，等于讲不同。当然有一些坚持的这个信念理念是有一些差异，不过我们既然走在所谓当代文学，他们也是属于台湾文学的一个风景一扇窗嘛，所以俺认为的一个其实唔单止安呢但是以我所参与的，俺安尼表现出来，好，所以俺刚刚台湾迄丰富个手菜都一讲，其没很单一的声音，它不是一言堂。它从来都是多元的，到现在都是，这个是很珍贵。虽然当多年意见某一天会相同，不过俺能可以发声，这个是很重要的哈。还有一种，好，也都一个陈秀喜作品讨论会哦，这个王长雄先生佢有写一首歌的一个我哪怕开心内门汤哈，这首也是很有名哦。所以就是说，其实我们都是客家、闽南、原住民哦，通通都是站在一起。我希望新住民有一天也是，我们也是在一起哈。好，下一种，客家认同与行动这个部分啊，那部分客家母语运动头先就有讲哈，来像呀，迄一个的一种建构。我们曾经被拆得破破碎碎，其实现在我们还是碎片，还在拼凑当中。因为政治因素，因为种种的因素，我们都是碎片。无法度讲一看就是，但是虽然讲像能讲客来讲，但是比如说语言这件事情，我回去跟我的父母同老人家搭在一句。我是在收集那些语言的碎片，因为有爱都市地都在谈，不是无法度谈到安尼，所以爱把它就是全都不开一天啊，同老人家讲安尼啊，东西太不强哈，所以这你还得讲，我们必须要有点刻意，或者是说自己找机会找回那些碎片，可以拼凑一个比较完整的样貌，好，所以我想讲，头先有提到的讲，吐盘风格啦，哈，也讲种种也部分，好像唔错，一个阶段一个阶段都有不同的困难。不过都很多人也讨厌来讲，建构台湾主体，建构客家的主体，文化语言这个主体性，我们都是一起参与的。这个工程浩大，对这选都俩哈，能都穷六都嘿，我们不能缺席哦。所以讲对台湾来讲，母语运动来守护，都俩哈建构，希望下一段也是做延伸，而且是可以更多元伸展的延伸。因为条路会更行更快将巧，还一个部分。我好像占太多时间了，是吧？好，客家视窗下的文学样貌，我想按多年来哈，我想推广也都客家的法通，从现场，能看到彭雅玲、彭老师、彭导演哈，给他突然能客家女生就是做了很多的跨界。这个一些参与，甚至推到国际上哈，还有客家文学奖当多主要推广像后生文学奖来讲张典婉嘛，典婉老师嘛，尽很大的力量。每下像也去年能卡委会来参详沙龙，我想按多场。结合当多无共用的形式来创作朋友，想到讲，希望更多元来行出能客家，个下一种。
好，也都是有向阳老师啦，哈，也都在能演出名片。这是台东大学办的台东诗歌节，哈，所以其实台湾吼东都诗歌节，像10月都台北诗歌节、国际诗歌节，所以邀请很多国外的朋友。下月有高雄诗歌节，哈，好，下一种，其实这应该是第4啦，吼，开泰门航太路哦。有人讲哦，写用卡法写蛮人看得心哦，不过我相信吼，有较加个教学，像现场彭雅玲不是彭穗玲，彭穗玲老师佢嘛在做教学，吼，而且干嘛写绘本嘛，写到以后吼，所以就是讲，也都是大概也有一个痴性。我们不要轻易就范，现在没有这个市场。我刚刚讲东都在讲，冇人看啊，冇人听啊。我觉得如果说做创作人安现实哦，我想也该世界都一讲全部都是资本主义的东西了哈。所以我刚刚讲，你创作人等一下来都一讲。我以为也是当好的事情，当重要的事情，我行落去，所以我开泰门航太路，所以透过文学的翻译，我大概在2008年左右，就作品大部分都会翻成英文，因为我认为我都会开泰门航太路，所以像今年像西班牙语也是今年在西班牙出版嘛，所以国际发生交流，我认为就是讲透过各种的形式，我想祈祷国际上本人看到刻画，也件事情，简单讲，就是讲有个国际的诗歌交流名录，一个印度诗人跟我对话，我说为什么我们都要把它翻译成英文？其实我有一天我就贴客家话上去，阿吉都讲，这是中文，我说不是，是客家话。客家语写的，真的有哦，你们台湾有客家语，我说有啊。我说既然全部大家都是翻译的，为什么不贴自己？你是印度人就贴印度文啊，土耳其人就贴土耳其文啊，你是少数民族、少数语言都是用自己的语言。因为既然透过翻译都不可能100%，为什么我们不坚持自己呢？你要去就范，要去将就，我认为，就是做创造的人要有一点小小的霸气，我就是这样子。所以我想客语文的这个数位化也是我们期待的，因为将来网际网络这些，我们都是必须要这样子做更多元的交流。我想落内上紧啊，落地上紧嘛好，我想有坚持有个劲哦，将迄时代有也不等到。变一条太树，所以行动也会都坚持，下一代起码是的更加简单，是的，变一条太树后，简单讲到了，排谢。谢谢方池老师啊，他的整个参与就是一个台湾文学史啊。那在潘碧华老师评论之前，让我先讲一个小小的小故事哈。那其实刚刚收到一个小纸条了哈，但是我没有把它照办哈，那是因为方池老师正在讲到。台湾人跟闽南人要站在一起哈，所以我想这一段我还好听到了。那因为这个要求是，请讲者只用一种语言发表，华可夹杂，口译员很难切换频道。那所以我们现在一定要感谢辛苦的口译员，请给口译员一个掌声好，谢谢 ，Thank you， 谢谢。好，那我们再请潘碧华老师做评论。好，开了哈。就是这个吧？有声音吗？有，那就好。那我就快讲，因为好像时间有点超过了，是吧？好，第一个呢，那么我觉得汤顺利老师你做了一个非常重要的工作。就之前我们所说的这个文学的那个概念还是比较广的，他是客家人，只要客家人所写的东西，不管他是不是用什么语言，他用的是印尼语，可是他本质他内心里面还是这个客家人的文化，这一些客家人的概念。
所以它可以术语客家文学这方面，特别是以后呢，如果台湾有机会的话，就把已经翻译了吧，那么把他的这个印尼文的作品呢翻译成中文，那么你应该可以看到客家人的精神在里头。第二呢，我觉得他开始的非常不错的，他就开始收集这些山歌。这些山歌呢，那么我看他举例了几首，那么就可以看得到，其实有很多东西在里头，很多的信息。虽然你的很短，但是以我们这种能够把一些东西放在历史的脉络来看的时候呢，我就看到你的价值在哪里。那么你还可以以后呢，继续的收集更多的这个山歌给我们看。然后从中我们这些做研究的呢，就可以看到那种脉络。一个脉络呢，是你看到它是从哪里来的，你从它山歌里面的所用的语言，那么所用的材料，那么所用的食物，我们大概知道它是从哪一个地方来，甚至可以追溯到这个地步。然后第二呢，是一个跟文化、跟当地的一种交流和融合。因为如果它是之前所学的山歌，那么必然是它的原乡的一些色彩，包括一些物种。那么他现在到印度尼西亚去之后呢，一定跟他环境挂钩，所以我们可以看得到呢，那么他是生活在什么的环境当中，然后甚至知道当初他们来的时候带了什么，还有宗教等等都在山歌里面显现。这是第一种，你纯粹从印度尼西亚的角度来看。第二呢，是印度尼西亚这么大，幅员这么大，那么你会看到呢，在不同的这个岛屿上呢，那么也许有不同的这种山歌的出现，然后不同的面貌。所以我觉得这三个你收集起来，如果全印度尼西亚这三个你都收集起来，那是一个很好的研究内容。所以我非常期待你的这个成果。好，因为我们真的是时间很急哈。那第二位呢，当然是我们马来西亚的朋友。那么客家文化认同在这方面呢，那么他自己也说，他是一个简单的报告，所以我不能够从论文的角度来点评，那我只能够从文化来点评。那这个也是一个非常重要的，在我们现场有好多是客家工会的成员，那其实呢。每一样的文献的收集，然后每一样的现场的这种现象，还有影片的收集，这个写作呢都是非常重要的。然后特别是我看到有提到一个年刊哈，这也是我们马来西亚的特色吧。然后不管是会馆，然后我们学校小学、中学每年都要出一版刊物，这刊物呢就记载了我们这个先贤以及到现在的活动。那么还有一些变化，那这个也是我们可以做研究的，因为最后的时候你有提到说我们可能的研究是什么，那我觉得这是很好的研究，所以很多台湾的学者很喜欢到马来西亚去，就是这样，因为太多材料了哈，但是我们马来西亚自己看不懂，有时候我们看不懂，不知道把它跟这个历史呢把它挂钩起来，所以我们很多时候呢没有好作品出现，反而得益了我们台湾的学者。然后这一方面呢，我觉得还可以做的就是我们要让我们的这些活动成为一个价值，成为价值的时候呢，你要去诠释它它有什么意义，它的历史的典故在哪里，为什么会有这样一种现象，它代表着我们的一种价值和内涵。那么你所引用的食物，那么你的那种生老病死的仪式哈，这些呢其实它都有原因的，它都有一个象征的，可能可以从很古的时代古礼那边谈起，因为我们说客家人呢其实是一个远古的民族，包括语言那么也非常古语的。然后我们读唐诗宋词，如果不能够押韵的话，你尝试用客家话来念，或者用其他方言来念，那么你就可以感觉到它的押韵。所以这个方面呢特别是文学方面还有这种记录文献方面因为这几天我有跟一些我们马来西亚的客属工会的理事谈到，那么这个语言方面呢，如果你不好好的去推广的话，好好的培养的话，最后你的客属工会也没有了哈。那你一定要语言
这个一定要保留，然后你要推动这种教学培养，然后包括我看到印尼方面呢，那么你要在文学方面呢，要继续的扩展，以后呢要写出更好的文章的话，这个教育非常的重要，因为马来西亚从来没有停止过30年了，然后印尼方面呢已经断层了，所以必须要重新拾起这个教育，华文教育，那你才能够产生更多的作家，然后写出更多更好的作品，那么跟新加坡、马来西亚看齐哈，这样一种情况。然后第3呢，哎呀，你看好时间好急啊！张方慈老师呢，我就看了他的之前我已经看过了，我觉得说，不管是马来西亚还是印尼，如果我们要推广，要去推广这个客家文学、客家语言、客家传承的话，那么他给了我们很多很多的指引，但这个指引只限于台湾。因为台湾有客委会，那么有国家的支持，那我们马来西亚跟印尼人呢看到之后就心里有气然了哈，我们做不到，我们没那么多资源，但是没那么多资源就表示说我们从中就完全没有可以效仿的地方，还是有的。那么有一些呢，比如说他有说到文学翻译啊、国际交流啊、多元性在地跨界啊，这些都可以。都可以给我们一些很多的指示，然后有讲到呢，就是还有一个呢，就是客家女生的朋友在吗？那这个也是非常成功的一个例子，他已经是跨语言了，跨族群了。那么他把客家文化的那一种优美，客家文化那么与自然界之间的相融合，那么还有呢，就是那么客家文化里面，那么特别是它跟文学挂钩。那么他们所演唱的很有文学意境，这是如果我们普遍推广一些的普通的一些活动的话，是达不到的。我们只看到一些活动，但是你提升不了一种心灵。所以我觉得这个客家女生是一个很好的例子，而且因为是歌曲嘛，容易翻译翻译成其他语言的时候呢，画面感还是可以同样使用的，所以这是一个很好的例子。也希望我们马来西亚的还有印尼的这一些工会呢，要注意这个文化的一种培养。尽量的多一点点的投资在文化，因为以前的时候呢，我们客家是最重视教育的，可是到现在呢，我们发现到还是重视教育，但是我们教育已经是往上更高的一个层次了。我们要跟台湾来交流，那么你要更好的语言，那么你要跟中国大陆交流也是这么样，他们的文化底蕴台湾的文化底蕴多么的深，你看他们讲这个客家话讲得多么流利，我听得都非常舒服这些呢都是不容易的，在我们马来西亚几乎是做不到的，因为我们没有这样深厚的文化底蕴，所以我们在马来西亚在印尼也好呢，如果我们已经上岸了那么有很多富商，那么很多社会贤达要在这方面下功夫。还有一点时间我可以讲然后比如说在马来西亚有一天的时候呢，我就跟潮州会馆，我是客家人啦，但是我们在举办推广文化活动的时候是不看你是什么语言的啦那我们就去推广这一种呢华文教育，那么就到学校里面跟中学生讲读华文的重要性，那么以及讲呢读华文的未来的一种价值。然后那个会长我相信大家也认识，是林家光后来呢他非常的高兴，因为呢他讲完之后有学生上来跟他讲我是潮州人。以前的时候年轻人都不会认同你是什么人的，很少人跟你说哎我是客家人，很少人这样说的。但是因为学生看到了他们这个族群这个语言还有这个会馆呢在推动有意义的事，他觉得他就认同了，他认同他是潮州人，以潮州人为荣，所以我们客家人也可以效仿就是我们希望有一天我们年轻的学生，那么会很大声的、很自豪的跟我们说，我是客家人这样的情况。那么一个是讲文学嘛，我再顺便给马来西亚的讲多几句那么在马来西亚呢，我们有潮州的文集，就是潮州会馆呢出版潮州人的文集，广西有出版广西文集，然后还有福州也是有，福州文集也很多，然后他们有办文学奖等等，现在还没有客家所以客家人要迎头赶上，因为所有的东西我常常也去做一些演讲了，就是为什么要重视文学？
文学是现场的记录者，就跟我们主题一样，是现场的记录者。我们的客家人这么辛苦，这么辛辛苦苦的打拼天下哈，如今呢就安稳了。可是谁跟你写啊？你没写下来啊，你没记下来啊，以后就忘记了。但是文学里面呢，会记录我们在奋斗的这一个历史过程，包括我们出的年刊，每年出有什么用啊？它的价值就在于呢，有学者、有作家把这种过去连接起来。所以你的价值呢，是在于文学有没有把你记录下来。所以如果你们不重视文学哈，不重视教育哈，不重视推广这个文化哈，那么迟早一天，那么你会消失。别的族群很高兴的说，在马来西亚我赢了，文化我赢了，然后客家人还是低头的，我不敢讲我是客家人那种情况。好，我就讲到这里，谢谢。好，谢谢潘碧华老师啊，非常振奋克星的一个 ending 哈，然后也感谢对3位的一个评论。那我们等一下到6点半的时间是有个自由交谈的时间，好，所以各位可以做一个尽情的讨论。那我想请问在座有没有人要再对刚刚几位老师所提的这些发表提公开的提问的？好，那如果没有的话，就非常感谢我们这一场就顺利的完成哈。那我想，就像我一开始所提到的，客家文学呢，在我所知道的文学史的定义里面，其实一直不断的在放宽当中。那真正重要的是如何把这个精神用一个语脉，也就是说，我们适度的在某种语言当中加进了一些客家的元素，让它可以切换到客家的阅读里面。那我觉得这个是可以更扩张的哈。那这些不同的策略，我想都呼应到我们的用心了。我们其实就像刚刚张汉碧老师在前面一场，我们几位老师所讨论的，我们用什么样的策略才能够真正的振兴客语？那如果用策略，那可能就没有办法达到目标，所以我们找到一个最可行的、最能够包容的，这个应该是我们的目的哈。那我作为一个非客家人哈，也很希望可以跟所有的客家朋友站在一起哈，尤其在这块土地上。好，那我们今天的这个场次到这里结束，谢谢各位3位讲者，谢谢评论人，谢谢所有的参与者，谢谢。感谢分组讨论文学和客家人同所有工作嘅分享。本集团嘅讨论结束。今本日嘅2场面圆满完成，将各位有报名参加晚宴嘅朋友，在普渡隔壁饭店嘅桃禧航空城酒店1樓前喜堂參加我哋為引導準備嘅分享晚宴。分享晚宴到今本日晏晡頭6點半準時開作，請各位貴賓係有報名嘅話，按照工作人員安排嚟入座。假使冇參加今本日嘅晚宴嘅話，1樓有專車來接送往北桃園、南桃園各一輛車，本各位貴賓來坐車。本阶段的分组讨论已结束，2023全球客家文化会议第1天的议程圆满完成，感谢各位，也请各位移步到隔壁饭店桃禧航空城酒店1楼千禧厅参加我们为您准备的欢迎晚宴。欢迎晚宴将于晚上6点半准时开启，请您依序就座，谢谢。若无参加晚宴者，1楼有接驳车往北桃园及南桃园各一辆车供各位贵宾搭乘。